রাজি হয়ে গেল। তো দেখা যাক কি হয়, শেষ পর্যন্ত কি ঘটে, আমি এটাই আপনাদেরকে দেখাবো। আমি এখানে কিন্তু কোনো প্যাকেজের অধীনে আসি, কারো প্যাকেজ না, মানে আমি স্বাধীনভাবে এখানে আসি, একদম স্বাধীন, একদম ভিসা নিয়ে আসি। আমার পাসপোর্টে একদম মানে 45 দিন থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, মানে সেইভাবে আমি এসেছি। কাজেই আমার মানে এখানে ঘোরাফেরার স্বাধীনতা আছে এবং আমি এখানে দীর্ঘ সময় আমি থাকতে পারবো। 45 দিন মানে কম না, অনেক। আমি এই 45 দিন এখানে থাকতে পারবো। আমি সেই এয়ারপোর্ট থেকে ওটা আমি পারমিশন নিয়ে নিলাম $15 দিয়ে। হ্যাঁ, এই হলো ব্যাপার। তো আপনারা দেখেন এই যে মিশর দেখেন, মিশরের বিল্ডিং দেখেন, মিশরের বিল্ডিং কেমন হয় দেখেন। ওই একই, মানে সে মাটির কালার, কোনো রঙিন কোনো কালার নেই। আমার ড্রাইভার অবশ্য ভুল আছে, এই ড্রাইভার অত ঠিক হবে না মনে হয়। যেখানে $100 চায় সেখানে $20 যদি আমি যেতে পারি, দরাদরি করে বা দর কষাকষি করে যদি যেতে পারি, ভালো তো, মন্দ কি। এখন ভালো আর মন্দ হলো কি, শেষ পরিণাম কি, এটাই হলো ব্যাপার। তা আমি তো ওকে $20 বেশি দিবই না। এখন দেখা যাক কি হয়। আমরা শহর দেখছি, সেই ঐতিহ্যবাহী মানে পিরামিডের শহর, এটা হলো গিজা এলাকা, মানে মিশর, ইজিপ্ট বা মিশর, তার গিজা এলাকায় আমি যাচ্ছি। তো এই যাওয়ার মানে বিমানবন্দর থেকে যাওয়ার পথে যে চিত্রটা, এই চিত্রটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এই আমার সাথে কেউ নেই, আমি একা, সম্পূর্ণ একা। যাকে বলে সলো ট্রাভেলার, যাকে বলে সলো ট্রাভেলার, একাকে ভ্রমণ করছি। আপনারাও একাকে আসবেন, কোনো মানে ভয় নেই। আপনি ঠিক তো সব ঠিক। আপনি যদি ব্যাঠিক হন তাহলে সবই ব্যাঠিক, সবই উল্টো পাল্টা। নিজেকে আত্মবিশ্বাসী করে বিদেশে আসতে হয়। মানে কোনো যে প্রতারণার ফাঁদে পা দেওয়াটা ঠিক না। তবুও অনেকে প্রতারণার ফাঁদে পড়ে যায়, এটা দুর্ভাগ্য। তবে একটু সাবধান থাকতে হয়, সাবধান থাকলে সমস্যা নেই। তো দেখা যাক কি হয় আর কি। এই যে আছে আমি আছি একদম একাকী, মানে সলো ট্রাভেলার বলতে যা বোঝায়। এই যে দেখেন মসজিদ দেখেন,
risk and the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gotta learn the consequence of being confident. Mental health is confidence, dreams. It's a really still so now every 7 days. That's for you to take away. I can play a million mind games, but instead of say something not illogical, something that is typical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Be irresponsible. I don't know how it's possible. If you just believe in being so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off, knowing I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of making. Not a kingdom for the taking. Now that I've been through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. আফ্রিকা, কেনিয়া, উগান্ডা, রুয়ান্ডা এগুলো পাসপোর্ট তো বাংলাদেশ থেকে হয়, এগুলো ভিডিও বাংলাদেশ থেকে হয়, অনলাইনে হয়, এগুলো কোনো ব্যাপার না। তবে আমার শরীর বা আমার পকেটের টাকা যদি পারমিট করে তাহলে আমি ভ্রমণ করবো আর কি। দেখেন এই এরিয়াগুলো দেখেন কত সুন্দর। একসাথে দেখতে দেখালাম, দেখাবো। যেহেতু আমি এর আগে তো কখনো আসিনি, কাজী ওইসব ভিজা এলাকা কোথায় কি সমাচার এগুলো কিছুই বুঝি না। এখন ড্রাইভার যেদিকে নিয়ে যায় আমিও এদিকে যাবো। $20 চুক্তি হয়েছে। এখন পুরো ড্রাইভার চোখ মুখ দেখে মনে হলো যে আমাকে খুব চিট করবে না বা আমাকে ঠকাবে না, দেখে চেহারা দেখে আমি অনুমান করলাম বয়স্ক মানুষ। দেখা যাক কি হয় শেষ পর্যন্ত।
খেজুর গাছ, তারপর বিল্ডিং দেখি, ওই কোনো রঙিন কোনো বিল্ডিং না, ওই মাটির কালার বেশিরভাগ, বা পোড়া মাটির কালার বা সাদা, এইরকম। এই যে মসজিদটা, সাদা মসজিদ। খেজুর গাছ আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমি যে কোথায় যাচ্ছি আমি কিন্তু নিজেও জানি না। হ্যাঁ, এটাই হলো ড্রাইভারের ইনস্ট্রাকশন। আমি তাকে বলে দিয়েছি যে তুমি আমাকে এই পিরামিড এলাকা বা যে এলাকায় নিয়ে যাও, কত নেবে ভাড়া। তো অনেক তো যায়, সেখানে আমি আমরা যাই হোক তো কিছু লেখাপড়া করেছি তো, আমরা
তবেই চলতে হবে আমাদেরকে। এটা ট্রাফিক পুলিশ। আমরা মোটামুটি মনে হয় দেখি যে এলাকায় প্রায় কাছাকাছি এসে গেছি। তো খেজুর গাছ, এখানে অনেক খেজুর গাছ আছে। আমি কিন্তু আবারও বলছি, আমি কিন্তু যে কায়রো বিমানবন্দর, এই কায়রো বিমানবন্দর থেকে আমি কিন্তু বাইরে এসে ট্যাক্সি দর কষাকষি করে আমি এই পিরামিড এলাকায় আসছি বা যাচ্ছি। তো এটা কিন্তু মাত্র $20 দিয়ে। আমি কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেছি ট্যাক্সিতে, তারা $100 চায়। তো আমি রাজি হই। বুড়ো এই বুড়ো আমার কাছ থেকে ও বললো যে $20 নিয়ে যাবে। তো জানি না, অনেকে বলে যে সংস্থার নাকি 3 অবস্থা। তো আমাকে এই 3 অবস্থায় ফেলে কিনা তাও আমি জানি না। সম্পূর্ণ অজানা পথ। মানে যারা ভিডিও দেখছেন তারা মনে করবেন যে আপনিও কিছু জানেন না, আমিও কিছু জানি না। ঠিক এইভাবেই আমি চলছি। এইরকম আমার নাই কোনো গাইড, নাই কিছু। আমার এখানে মোবাইল সিম কার্ডে মানে এখানে সিম কার্ড ভরা নেই। শুধু মুখের কথায় ড্রাইভারের সঙ্গে আলোচনা করে আমি চলছি সেই পিরামিড এলাকায়। আপনারা দেখতে থাকুন আশেপাশের এলাকা। বাপরে উঠরে অনেক ক্যামেল। হ্যাঁ ক্যামেল ড্রাইভার করতে ক্যামেল। চারদিকে জায়গা দেখবো। খেজুর গাছ বেশি জায়গায়, অনেক খেজুর গাছ দেখতে অনেক জায়গায়। সেই আমি প্রায় মাস দিয়ে হলো ভ্রমণে বেরিয়েছি। কোথায় থাকছি খাচ্ছি তার ঠিক নাই। হ্যাঁ, সেই বাংলাদেশ থেকে সিঙ্গাপুর, সিঙ্গাপুর থেকে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা, জাকার্তা থেকে বালি, বালি থেকে মালয়েশিয়া, মালয়েশিয়াতে বেশ কিছুদিন। এইভাবে আমরা
65 বছর পার হয়ে গেছে। তা কাজেই আমি ওই জীবনের অত মায়া করি না, হয় যা হবে একটা কিছু হয়। অত জীবনের মায়া করলে মানে চলে? হ্যাঁ, দেখা যাক কি হয়। এই যে এখানকার পুলিশ আর কি, এখানকার পুলিশ, এখানকার দোকানপাট দেখা যাচ্ছে, এখানকার দোকানপাট দেখা যাচ্ছে। তবে আমি জর্ডান থেকে শুরু করে আমি অনেক জায়গাতে দেখলাম যে খালি ঘোড়ার গাড়ি, তারপরে উট, এই ঘোড়া উট এইসব ব্যাপারগুলো এখানে আছে। হ্যাঁ, এই তো পিরামিড আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই যে আমাদের গাইড বললো যে পিরামিড, হ্যাঁ সামনে এত পিরামিড আছে। মিশর একেবারে কোনো ধনী দেশ না, এগুলো এটা একটা গরিব দেশই আর কি। হ্যাঁ, একদম গরিব দেশই, এত ধনী দেশ না। Hence saatlik kaç? Gordi. Padre be. এখন ওই যে যাচ্ছে হলো গিজা এরিয়া, অর্থাৎ পিরামিড এলাকায়। ওই যে আমি ড্রাইভার নিলাম, ও $20 নেবে। জানি না এতে বেশি নিল কি কম নিলাম জানি না, তবে আমি এয়ারপোর্ট থেকে বাইরে এসে দামাদার করে মানে দরাদরি করে আমি এটা ঠিক করেছি। তো আমি এখন মিশরের পিরামিডের যে গিজা এরিয়া, এই গিজা এরিয়াতে আমি যাচ্ছি। এই হলো ব্যাপার, মানে সব কিছুই নিজে নিজে করতে হবে, মানে কোনো ভয় পেলে হবে না। মানে এখানে ভয় কিছু নেই। এই এয়ারপোর্ট থেকে বাইরে এসে দামাদামি করে মানে যেতে হবে, বার্গেনিং করে যেতে হবে। এখানে $100 যায় গিজা এরিয়া, $150 যায় গিজা এরিয়া, আমি $20 যাচ্ছি গিজা এরিয়া। একটু বার্গেনিং করে, এটা দর কষাকষি করে যাচ্ছি আর কি। দেখা যাক মানে কোথায় নিয়ে যায় আমি জানি না। এত বৃদ্ধ লোক আমার মনে হয় না যে আমাকে বেশি চিট করবে। তো আমি এই লোককে বেছে নিলাম যে হয়তো বা বেশি টাকা নিবে না। আর এখান থেকে যে গিজা এরিয়া কত দূর আমার ধারণা নেই, খালি বললো যে $20। আমি রাজি হয়ে গেলাম। এখন দেখা যাক কি হয় অবস্থা, আপনারা দেখতে থাকুন কি অবস্থা হয়। এখন দেখেন এই যে মিশরের জায়গা দেখেন। আমরা গিজা এরিয়ার দিকে যাচ্ছি, দেখা যাক কি হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থা মানে ভালোই আর কি, ব্যবস্থা ভালোই। তবে এর সঙ্গে যে আমি কি করলাম $20, যে আমার কাছ থেকে আবার বেশি টাকা চাই কিনা এটা আমি আতঙ্কিত। এখন কি যে হবে আমি জানি, যেহেতু আমি সলো ট্রাভেলার। সলো মানে আমি আশেপাশে ভ্রমণ করছি। এই যে কারটা আমি আশেপাশে ভাড়া নিয়েছি, এখন জানি না যে ও ওখানে
ওখানে যে আমাকে $20 বেশি চার্জ করে কিনা এইটা হলো ব্যাপার আমার। দেখেন কায়রো ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট এলাকা থেকে আমি সেই পিরামিড গিজা এই গিজা এই জায়গাতে আমি যাচ্ছি, দেখা যাক কি হয়। আপনারা থাকুন, দেখা যাক আমার সঙ্গে তার মানে কি ঘটে আমার জীবন। মানে বেশি বাঙালি মানে বাংলাদেশি বেশি সাথে থাকিয়ে মানে স্বাধীনতা পাওয়া যায়। এরা বেশি বেশি কথা বলে, এই ওখানে যাবে ওখানে যাবে এইটা বলে আর কি। তো আমি ওদেরকে ছেড়ে একাকি তো যা হয় হবে। এটাই সেই ঐতিহাসিক মিশর। আমরা মিশরে চলে আসছি, সেই জর্ডান থেকে মিশরে আসলাম, মানে জর্ডানের রাজধানী আম্মান থেকে মানে বিমানে করে এখানে চলে আসলাম এই 1.5 ঘন্টা আগে আসতে বিমানে। দেখা যাক কি হয়, কি ঘটতে চলেছে আমি নিজেও জানি না। এবার বললো তো আমাকে গিজা এলাকায় নিয়ে যাবে। গিজা মানে যেখানে পিরামিড এলাকা বলে, ওই পিরামিড এলাকায় নিয়ে যাবে, সেখানে যাবো হয়তো, দেখা যাবে। জর্ডান যে দেখলাম, জর্ডানের যে বিল্ডিং, জর্ডানের যে স্থাপনা, ওই স্থাপনার মধ্যে একই ব্যাপার। এখানে মানে বাড়তি কিছু নেই, ওই জর্ডানের মধ্যে একই মানে বিল্ডিং এর সাইজ হচ্ছে একটা মানুষের মন মানসিকতা কেমন হবে তা জানি না, তবে জর্ডানের মানুষের মন মানসিকতা অনেক ভালো। তারা অনেক সভ্য, এই আর কি বলবো, যে তাদের টাকা মেরে খাওয়ার কোনো টেন্ডেন্সি নাই। তবে এই মিশরের লোকজনের যে কেমন হয় সেটা আমি বুঝতে পারছি না এখনো, কেবল ঢুকলাম।
very cheap only. Very cheap. Well, you should find out the cheap hotel. No, that I mean you should check for the hostel. Okay, hostel, guest house, etc. Okay, my friend. Hostel, very cheap one. And how much? Hey, $15. No, very nice. Center Cairo, okay. Maybe it's too much. Let me choose. Let me choose. বাস টার্মিনাল ছিল, হর্স টার্মিনাল ছিল, হর্স টার্মিনাল এইসব আর কি। এই সেই হর্স টার্মিনালে চলে আসলাম, মানে ঘোড়ার টার্মিনাল যাকে বলে, মানে ঘোড়া যেখান থেকে ঘোড়া চলে। Nice, foto تعبان. Audio Jungle. Nice, دور على الفندق تعبان. আপাতত এখানে আমি রাখছি। সকলকে আমার শুভেচ্ছা।